Hi students, good morning. Next topic is communication diagram. Communication diagram is a part of interaction diagram. So, sequence diagram, communication diagram, and timing diagram, these are the part of interaction diagrams. So, before going to understanding the communication diagram, we have to know what is a sequence diagram. So, communication diagram formally called as collaboration diagram. సో కమ్యూనికేషన్ డయాగ్రామ్ని మనము ఏమంటున్నామంటే వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ కొలాబరేషన్ డయాగ్రామ్. అంటే కొలాబరేషన్ డయాగ్రామ్కు ఇంకొక పేరు కమ్యూనికేషన్ డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ల్యాబ్ చేసేటప్పుడు రేషన్ రో సాఫ్ట్వేర్ బేస్ చేసుకొని మనము రిక్వైర్మెంట్స్కి అనుగుణంగా సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ని డ్రా చేస్తున్నాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ just we can select that sequence diagram and press the functional key F5. Then automatically it will generate the collaboration diagram. అంటే మనం రేషన్ రోస్ బేస్ చేసుకొని సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ని డ్రా చేస్తున్నాం, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, ఫంక్షన్కి F5 ప్రెస్ చేస్తున్నాం. సో మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ అంతా కూడా మనకు కొలాబరేషన్ డయాగ్రామ్లోకి మారిపోతుంది. ఇట్ మీన్స్ both sequence diagram and collaboration diagram are isomorphic అంటాం. అంటే ఏంటంటే మీనింగ్ దట్ యూ కెన్ టేక్ వన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇట్ టు అనదర్. సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాం, F5 ప్రెస్ చేస్తున్నాం, ఇట్ విల్ ట్రాన్స్లేట్స్ ఇన్ టు కొలాబరేషన్ డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే కమ్యూనికేషన్ డయాగ్రామ్ ఫార్మలీ కాల్డ్ యాజ్ కొలాబరేషన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ డయాగ్రామ్. So let us understand what is a communication diagram. So here both sequence diagram and collaboration diagrams are kind of interaction diagrams. So an interaction diagram shows the interaction consisting of set of objects and their relationships. So ముందు చెప్పినట్టు both sequence diagram and collaboration diagrams are isomorphic. So meaning that you can take one and transform it to another. So here a communication diagram formally called as collaboration diagram, that is an interaction diagram that shows similar information to sequence diagram, but its primarily focus is on object relationships. Communication diagram is also used to model the dynamic behavior of the use case. So మనకి ఏంటంటే we have static view and dynamic view. So communication diagram ఏమంటున్నామంటే communication diagram addresses the dynamic behavior of the use case. So it is more focused on showing the collaboration of objects rather than the time sequence. ఇక్కడ ఏంటంటే we are primarily focused on object relationships. Okay, we are primarily focused on object relationships. So what are the main purpose of communication diagram? The main purpose of communication diagram is it is very useful for visualizing the relationship between objects collaborating that to perform a particular task. Okay, so ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే the main purpose is it is very useful for visualizing the relationship between the objects collaborating to perform a particular task. So next purpose is communication diagram is used for model flow of control between the objects. It means model flow of control. Next, it will illustrates coordination of object structure and control. And communication diagram is mainly ఏంటంటే for planning
and understanding the detailed functionality of existing or future scenarios. సో ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ ప్లాన్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద డీటెయిల్డ్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ ఫ్యూచర్ సినారియోస్. సో దానికోసం మనము కమ్యూనికేషన్ డయాగ్రామ్ని ఉపయోగించుకుంటాము. నెక్స్ట్, నొటేషన్స్ యూజ్డ్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ నొటేషన్ ఈస్ యాక్టర్. సో ప్రీవియస్ వీడియోస్ చెప్పినట్టు యాక్టర్ అంటే ఏంటంటే ఈచ్ యాక్టర్ ఈస్ నేమ్డ్ అండ్ హ్యాజ్ ఏ రోల్. ఈచ్ యాక్టర్ ఈజ్ నేమ్డ్ అండ్ హ్యాస్ ఎ రోల్. సో one actor will be initiator of the use case. So an actor may be external user or hardware or other purpose. So actor can be represented, so it is a notation for actor. Second one, object. Object ఏంటంటే rectangle. Okay, object can be represented as rectangle. So rectangle represents objects that make up the application. So each object in the collaboration is named and has its class specified. Not all classes needs to appear. So depending upon the requirement, we can use one or more objects. It means there may be more than one object of a class. Okay, there may be more than one object of a class. We can define any number of objects in the communication diagram like this. So depending upon the requirement, there may be more than one object to a class. So next one is లింక్ టైప్. సో లింక్ అంటే ఏంటంటే లింక్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ లింక్ అనేది ఏంటంటే లింక్ అనేది ఏంటి, ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్స్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ లింక్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ కనెక్షన్ అమాంగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పచ్చు. సో లింక్ ఇలా సాలిడ్ లైన్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. It is a link. So in link we use some stereo symbols, stereotypes. For example, create kavachu, for example destroy. So ee vidhanga manamu, so these are the predefined stereotypes used as a link type. So manam link ichinappudu aa link ku manamu we can define as a, for example, లింక్ క్రియేట్, లింక్ డెస్ట్రాయ్, ఈ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్, మెసేజ్ అంటే ఏంటంటే సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లింక్కి మనము ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నాం. ప్రతి లింక్కు మెసేజ్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో మెసేజ్ అంటే ఏంటి? సో మెసేజ్ ఇన్ఫార్మ్ అస్ హౌ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే మెసేజ్ ఇన్ఫార్మ్ అస్ హౌ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో మెసేజెస్ ఆర్ యాడెడ్ టు ద అసోసియేషన్స్. సో అసోసియేషన్ అంటే లింక్ ఆర్ లైన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మెసేజెస్ ఆర్ యాడెడ్ టు ద అసోసియేషన్ అండ్ షోస్ ద షార్ట్ ఆరోస్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మెసేజ్ మనము షార్ట్ ఆరోస్ ఇస్తున్నాం. సో ఈ విధంగా మనము మెసేజ్ ఇస్తున్నాం. సో వీఆర్ గివింగ్ షార్ట్ యారోస్ పాయింటింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ ఫ్లో. సో డయాగ్రామ్ని అబ్జర్వ్ చేసామనుకోండి, ఇక్కడ కొన్ని చూడండి, ఇక్కడ యారోస్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉన్నాయి, కొన్ని అప్ ఉన్నాయి, కొన్ని డౌన్ ఉన్నాయి, కొన్ని స్ట్రైట్గా ఇచ్చాం. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, దీస్ యారోస్ పాయింటింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ ఫ్లో. అంటే మెసేజ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ ఫ్లోకి అనుగుణంగా మనము యారోస్ని డిఫైన్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద messages. Next, sequence numbers ఏ విధంగా ఇస్తామంటే 1.0, 1.1,
1.2, 2.0. సో మనం ఈ విధంగా సీక్వెన్స్ ఇస్తాం. ఓకే, ఇట్ విల్ డినోట్స్ ద సీక్వెన్స్ ఇన్ విచ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంటరాక్ట్. ఓకే, సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ మధ్య మనము సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ ఇస్తున్నాం. సో దేనికోసం ఇస్తున్నామంటే వీ కెన్ ట్రాక్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద సిస్టమ్. యూజింగ్ దీస్ సీక్వెన్స్ నెంబర్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూసామనుకోండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఫస్ట్ వన్ ఆర్డర్ ఐటమ్, సెకండ్ గెట్ ప్రైస్, థర్డ్ డూ పేమెంట్స్, అండ్ 3.1 ఇఫ్ మాస్టర్ పే ద మాస్టర్, ఇఫ్ వీసా పే ద వీసా. సో ఈ విధంగా ఏమి ఇస్తున్నామంటే వీఆర్ గివింగ్ ద సీక్వెన్స్ నెంబర్స్. సో ఈ నెంబర్స్ని ఏమంటున్నామంటే సీక్వెన్స్ నెంబర్స్, వీటిని ఏమంటున్నామంటే మెసేజెస్. So these are the notations used in communication diagram. Next, let us consider one sample example for communication diagram. So here we are taking communication diagram for online shopping system. Here the main scenario is customer log into his or her account and order the items or products. Then he or her wants and finally do the payments. It is the main aim for online shopping system. ఫస్ట్ ఏంటంటే కస్టమర్ అకౌంట్లోకి లాగిన్ అవుతాడు అండ్ కస్టమర్ విల్ ఆర్డర్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఐటమ్స్ అండ్ ఫైనలీ కస్టమర్ విల్ డూ ద పేమెంట్స్. ఇది మెయిన్ సినారియో. సో హియర్ వీ కెన్ అనలైజ్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద మెయిన్ ఫ్లో. సో ఈ కమ్యూనికేషన్ డయాగ్రామ్కి ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమి అవసరం పడతాయి, సో దాని యొక్క ఫ్లో ఈ విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనము రిక్వైర్మెంట్ వన్ ఏం కావాలి, కస్టమర్ హ్యాస్ టు లాగిన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం కావాలంటే కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్, అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ క్లాస్. నెక్స్ట్ మెసేజ్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మెసేజ్ వచ్చేసి లాగిన్ విత్ ఐడి, లాగిన్ విత్ పాస్వర్డ్. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్. నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ 2. సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి ఆర్డర్ ద ఐటమ్స్ అండ్ గెట్ ద ప్రైజెస్. ఆర్డర్ ద ఐటమ్స్ అండ్ గెట్ ద ప్రైజెస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ క్లాసెస్. ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలంటే ఆబ్జెక్ట్స్, ఐటమ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలి, ప్రైజ్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మెసేజ్ ఏం కావాలంటే మెసేజ్ వచ్చేసి ఆర్డర్ ద ఐటమ్, గెట్ ప్రైస్. సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి రిక్వైర్మెంట్ 3, డూ పేమెంట్స్. ఆఫ్టర్ ఆర్డరింగ్ ద ఐటమ్స్ ఆర్ ప్రోడక్ట్స్, కస్టమర్ విల్ డూ ద పేమెంట్స్. సో హియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి ఐటమ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ మెసేజ్ విల్ బి డూ పేమెంట్. సో దీస్ ఆర్ ద requirements for online shopping system. So here in this communication diagram for online shopping system, the main scenario is customer log into account and customer order the items or products that he wants and finally do the payments. So here we are analyzing the 3 functional requirements and also we are identifying the flow. First requirement ఏంటంటే కస్టమర్ లాగిన్, ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి కస్టమర్ అకౌంట్, మెసేజ్ వచ్చేసి లాగిన్ విత్ ఐడి పాస్వర్డ్. సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి ఆర్డర్ ద ఐటమ్స్ అండ్ గెట్ ద ప్రైజెస్. ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి ఐటమ్, ప్రైస్. మెసేజ్ వచ్చేసి ఆర్డర్ ఐటమ్, గెట్ ప్రైస్. థర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏం తీసుకున్నామంటే డూ పేమెంట్స్. ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ క్లాసెస్ వచ్చేసి ఐటమ్స్
మెసేజ్ వచ్చేసి డూ పేమెంట్స్. సో ఇక్కడ గమనించామనుకోండి, సో హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ ద అకౌంట్ కస్టమర్ ఐటమ్ ఆబ్జెక్ట్ పేమెంట్ అండ్ హియర్ పేమెంట్ బై యూజింగ్ మాస్టర్ కార్డ్ ఆర్ పేమెంట్ బై యూజింగ్ వీసా కార్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ కస్టమర్. ఓకే, సో కస్టమర్ లాగిన్ విత్ ఐడి పాస్వర్డ్. సో కస్టమర్ విల్ ఆర్డర్ ఐటమ్స్. హియర్ సెకండ్ చూడండి, గెట్ ప్రైజెస్. ఓకే, అంటే ఐటమ్స్ యొక్క ఆర్ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క గెట్ ప్రైజెస్. ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ద ప్రైజెస్, నెక్స్ట్ డూ పేమెంట్స్ బై యూజింగ్ పేమెంట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ పేమెంట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 2 ways అంటున్నాం. ఇక్కడ చూడండి 3.1, ఇఫ్ మాస్టర్ పే బై యూజింగ్ మాస్టర్ కార్డ్, ఇఫ్ వీసా పే బై యూజింగ్ వీసా కార్డ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ టేకింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. కస్టమర్ ఒకటి, అదేవిధంగా ఐటమ్, పేమెంట్, ఓకే, అదేవిధంగా ప్రైస్ తీసుకుంటున్నాం. సో ఫస్ట్ కస్టమర్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే కస్టమర్ విల్ లాగిన్ బై యూజింగ్ ఐడి పాస్వర్డ్. సో ఆఫ్టర్ కస్టమర్ లాగిన్ విత్ ఐడి పాస్వర్డ్, customer will order some items. Okay, after ordering the items, then get the price by using the price object, then do payments is the payment object. So payment can be done in 2 ways, by using master payment card or by using the visa payment card. Okay, so it is the communication diagram for online shopping system. Okay, thank you. If you have any doubts, you can contact me or text me in WhatsApp group. Thank you.